it was a divine decision to impart ardent devotion and supreme quality of life to humanity and bring together people with avid interest in the study and pursuit of spiritual values. The grace began to take shape in the form of Lord's command to carry out such a service through Tiruppugar and allied works of Saint Arunagirinatha, which instill qualities of avirodha and love in every being. Years ago in New Delhi, such a divine command was issued to a young man, Sri A.S. Raghavan, who had the blessings of Lord Chindal Andavan in his childhood. Sri Raghavan was craving to dedicate all his hereditary musical talents at the lotus feet of the Lord, and the command came through two sincere and earnest devotees, Sri R. Narayanan and Sri M. Mahalingam, who inspired Sri Raghavan by their spontaneous approach for learning Tirupur songs. பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றுருக்கிறப்போ ஏதாச்சும் கேட்டோம். அப்போது எதாச்சும் கேட்டோம், அங்கே ஏதாவது திருப்பூர் பாடணும், ஏதாவது தமிழ் பாடணும், ஏதாவது ஒரு இது பாடணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் தமிழில் அப்படின்னு ஒன்று. திருப்பூர் பாடலாமா, நான் திருப்பூர் சொல்லித்தரேனே அப்படின்னா பஸ் ஸ்டாண்டில் மெட்ராஸ் ரோட்டில் வந்தேன். என்ன தமிழில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் நாராயணா, உடனே நாராயணனை கூப்பிட்டேன். இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. Thus, the seed of the movement was sown in the year 1958 at the residence of Sri G. Sundaram in Connaught Circus, who gave all the encouragement and assistance when classes began to be conducted on Tuesdays and Fridays with an astounding regularity. Tiruppugal songs, relatively less known at the time, blossomed with its chandams set in chaste Carnatic ragas woven in bhakti and bhavam. It was now that discerning and devout musicians were drawn into it. Devakoti Sri Sundaraja Iyengar, the then Kanjira Vidwan of Ayar, was completely flowed by the complexity of the chandams and took every opportunity to spend time with Raghavan and analyze it. Sikkal Sri Ramaswamy Pillai, a Nattuvanar, at the age of 75, lent his enormous support and guidance. Likewise, Ramnath Sri Ishwaraya, the Mridangam Vidwan, encouraged and nourished the bhajans together with Sri K.P. Narayanan, an ardent devotee and a harmonist. கிளாஸில் சொல்லிக் கொடுத்தாரு. தாளங்கள் 26 அட்டரம். இது முதல் பஜனை வந்து அந்த இதில் விநாயகர் பிள்ளையார் கோவில். விநாயகர் பிள்ளையார் கோவிலில் ஈஸ்வரியர் வந்திருந்தார். ஈஸ்வரர் இந்த மாதிரி புய உப்பு ஒன்று போட்டிருக்கேன், பாடணும். பாடு ராகா பாடு அப்படின்ற போட்டார். ஒரு ரவுண்டு பார்த்தார், மிருதங்கத்தை கீழே வச்சிட்டார் ஈஸ்வரர். அப்பா என்ன இது, என்ன தானம் இது, அப்படி இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார், பாடல்கள் எடுத்துட்டார் எப்படி வருதுன்னு. 2 தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். ஹி கிராஸ்ட் இம்மீடியட்லி ஜம்முன்னு வச்சார் ஈஸ்வரர். அதெல்லாம் ஈஸ்வரர் எவ்வளோ இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தாளங்கள் சொல்கிறாங்க, சம் யூனிக். அதெல்லாம் அந்த மாதிரி தாளங்கள்லாம். Sri Subbudu wrote in The Statesman, Mridangam is a percussion instrument. Can it produce or add the melody which casts a whole audience into a trance? One must hear to believe this. With eyes closed, tears rolling down, Ramnath Ishwaraya gives Raghavan's bhajan a harmony which draws no line between rhythm and melody. With Sri Raghavan, Sri Ishwaraya and Sri Narayanan, the triumvirate has perhaps no equal in this generation
in leading a choral presentation of Tirupuzhar songs. A bhajan system was thus born, unmatched and unparalleled by any like event in the capital. Everyone who attended the bhajans got motivated to become a part of the group and learn Tirupuzhar. The movement began expanding its base through the valuable medium of weekly classes conducted by Sri Raghavan himself at many localities in Delhi. டெல்லியில் அந்த காலத்தில் ஒரு 1947 சொல்லலாம், எல்லாரும் அந்த பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாம் எழுதி ஐஎஸ்சிஎஸ் ஐபிஎஸ்சிங்கிறப்பில் எல்லாத்தையும் ஆகி செக்ரட்டரியேட்டில் ஆஃபீஸர்ஸாக இருந்து எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம சமாஜம் நிறைய இருந்தது. ஜோடி ரோடாக இருக்கட்டும், சரோவர் நகராக இருக்கட்டும், அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற காட்டும். நான் இதில் இருந்தேன் ஆர்கேபுரத்தை விசிட்டில். அப்போது தமிழ் எங்கே போனாலும் அவனோட கலாச்சாரத்தை பற்றி அவன் ஸ்கூலில் ஏற்படுத்துவான், வாத்தியாரை வச்சுப்பா, அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணிகிட்டே இருப்பான். தமிழ் சம்பந்தப்பட்டது அப்படிப்பட்ட தெரிஞ்சிருந்தது. சமூகம் ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருந்தான். அந்த மாதிரி சமயத்தில் குருஜி அவரோட திருப்புகழ் பாட்டுகளை சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தார். ஏகமாக வரவேற்பு என்லைட்டன்ட் ஆடியன்ஸு. ஒவ்வொரு கிளாஸும் அப்படி மோகமாக நடக்கும். தனியா சொல்லக்கூடாது, தொடர்ந்து சொல்லணும். சத்தமே கேட்கலையே, இவ்வளவு பேர் உட்காந்துருக்கோம். பந்த வினை தொடர் போக்கி விஜயமாகி பந்த வினை தொடர் போக்கி விஜயமாகி இன்பம் தன்னை மகாபிரியம் இன்பம் மகாபிரியம் மதுவாகி
சேர்த்து பாடுறது சேர்த்து பாடுங்க. இன்பம் மாதா பிரியம் தண்ணீர் அழுத்தாம இன்பம் உற்று அங்குந்திய பார்க்கினி பார்க்கடல் அமுதான அங்குந்திய பார்க்கினி பார்க்கடல் அமுதான Anbarkar learned the songs with enthusiasm, devotion, and offered Varipada, achieving inner peace and contentment. இந்த மாதிரி ராகங்கள்லாம் ஆண்டவனுடைய அருள்பாட்டோடு சேர்ந்து பாடினா உள்ளமும் உடலும் பூரிக்கும். அதனால தான் இதுக்கு பூரி கல்யாணி. இன்பந்தனை தொடர்போதி விஜயமாகி Drawn by the power, many wanted to associate with the group, attend classes, and carry the mission forward. ரொம்ப துடிச்சோம் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கணுமேண்டு. அதே நான் நினச்ச மாதிரியே சின்சியர் ப்ரேயர் இஸ் நெவர் அன்ஆன்சர்டுன்னு வாழணும். அதுபடி ஆரம்பித்தார் ரேணுகா ராமகிருஷ்ணத்தில். நாங்கள் கிளாஸுக்கு போயிட்டோம். என்ன இடித்து மழை பெஞ்சாலும் நானும் இவரும் உண்டு கிளாஸுக்கு. எல்லாம் ரொம்ப அழகாக சொல்லி தருவார். அந்த காம்பேக்ட் ஃபீலிங்கும் அந்த பஜனையோட அழகும் அவரோட வேர்ட்ஸோட அழகும் என்ன அவர் பிரிக்கிற அழகும் அவருக்கே தான் அது தகும். அதை இனிமேல் நம்ம வார்த்தையால் ஒன்றும் டிஸ்கிரைப் பண்ணவே முடியாது. அவரோட சாதனை ரொம்ப பெரிய சாதனை. மறுமல்லியார் குழலின் மடமாத மறுமல்லியார் குழலில் மடமாத
1958 குருஜி திருப்புகள் ஆரம்பித்தார், சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தார். ஆனால் அவரை நேரம் சந்தித்து நான் திருப்புகள் கற்றுக்கிருந்தது அவரை பார்த்ததே 1968 தான். அதுக்கப்புறம் திருப்புகளுக்கு பஜனைக்கு போகணுன்ற ஆசை உண்டு மனசில். ஆனால் பக்கத்தில் பயமும் இருந்தது, நமக்கு தமிழ் வருமா வராதான்னு. எப்படியோ ஒரு தடவை போக நேர்ந்தது, அவரோட பஜனையும் கேட்க நேர்ந்தது. கேட்டதுலேருந்து அது என்ன பசு மறுத்தாணி மாதிரி என் மனசில் பதிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் எந்த பஜனையும் நான் விட்டதே கிடையாது. பஜனை போது அவர் பாட்டு மாத்திரம் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டார், எப்படி நடந்துக்கணுன்றதையும் சொல்லிக் கொடுப்பார். அதாவது அன்பு, அவிரோதம், சமத்துவம், சுகதுக்க பேதமின்மை, இதெல்லாம் அப்படி நடக்கணும். நம்ம மனசில் வெள்ள திருப்பூர் பாடினா போகாது சொன்னால் அதன்படி நடக்க ஆரம்பித்து எனக்கே தெரியுது நான் எவ்வளோ முன்ன விட எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன்றது எனக்கு அப்போ தெரியுது. 1982 கனடாவுக்கு இமிக்ரெண்ட்டாக வரும்போது அவரை நமஸ்காரம் பண்ணினோம். போங்கோ அமெரிக்காவுக்கு திருப்புகள் அம்பாசிடராக போங்கோன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சார். இந்த ஊருக்கும் வந்தோம். ஒரு மாதிரி மனுஷால் தெரிஞ்சின்ற அப்புறம் எனக்கு திருப்புகள் தெரியும், நானும் சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன். அதே பிறகு சில பேர் கற்றுண்டா முதல்ல கொஞ்சம் பேர் ஆரம்பித்து அப்புறம் நிறைய பேர் சேர்ந்தால் வாரத்தில் ஒரு கிளாஸ்னு ஆரம்பித்து அப்புறம் கொஞ்சம் மாதத்தில் ஒரு கிளாஸ் தான் நடக்கிறது. அது எல்லோரும் கற்றுண்டா. நல்ல நாட்கள், அதாவது சஷ்டி, கிருத்திகை, வைகாசி விசாகம், அருணகிரிநாத விழா, இந்த மாதிரி நாட்களில் நிறைய பேர் வச்சு பஜனை பண்ணுறோம். எல்லோரும் வரவும் வராதுக்கு யாராவது விசேஷங்கள் நடந்தால் அதுலேயும் போய் நாங்கள் பஜனை பண்ணுறோம். அப்புறம் அவரை எல்லோரும் அவரும் கனடாவுக்கு வர நேர்ந்தது. ஒரு தடவை அவரை வரச்சோம். அப்போ இங்கே சுற்றுப்பட்ட ஊர்களெல்லாமும் போனோம், கனடாலேயும் போனோம், அமெரிக்காவுக்கும் போய் வாஷிங்டனில், சிகாகோவில், பஃப்லோலாம் போய் பஜனை பண்ணினோம். இப்போ நிறைய பேரே அங்கெல்லாம் எல்லோரும் பாட ஆரம்பித்தாச்சு. அது 25 வருஷம் ஆச்சு நான் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்து. அதை இந்த ஊரில் பெரிய கோவில் இருக்குது, பிள்ளையார் கோவில் இருக்குது, அதில் முருகன் சன்னதி இருக்குது. அதில் அந்த அந்த நாளை 25 காசு கொண்ட ஒரு தங்க மாலையை, 25 திருப்புகள் பதிந்த தங்க மாலையை சுவாமிக்கு அணிவிச்சா. அந்த 25 அதில் பதிஞ்சு இருக்கிற 25 பாட்டுகளையும் வைத்து பஜனையும் பண்ணினோம். Soulful music touches the heart, and Guruji chose apt ragams to resonate Saint Arunagirinatha's emotions. Many well-known were inspired to join and support this divine pursuit.
It was our Guruji Sri Raghavan's vision to spread the divine message far and wide through this medium of prayer. Many attended his classes and learned the complex chandams and lyrics, which gave them the opportunity to conduct classes at various locations. குருஜி திருப்புகழ் வகுப்புகள் நடத்தும் பொழுது அநேக தடவை நான் சரியாக பாடலைன்னாக்கா அவர் அந்த பாடலை திருப்பி இம்போசிஷன் மாதிரி சொல்லுவார். அது கடைசியாக அவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் திருப்தி ஆகிற வரைக்கும் அதை திருப்பி பாட சொல்லுவார். பாடி அவர் திருப்தி ஆனதுக்கப்புறம் தான் என்னை விடுவார். அப்படி இருக்கும்போது சில சமயம் எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு இதாக இருக்கும். இல்லை திருப்பி சொன்னாரே எனக்கு வரவும் மாட்டேங்கிறது, என்ன முருகன் அதை அருள் பண்ணலையே அப்படின்னு ஒரு மனசில் ஒரு ஆதங்கம் ஏற்படும். அப்புறம் அந்த கிளாஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் குருஜி என்னை கூப்பிட்டு சொல்லுவார், இதை உங்கள்கிட்ட எனக்காக ஸ்பெஷலாக இந்த பாட்டெல்லாம் பாட சொல்கிறேன்னாக்க இன்னும் வருங்காலத்தில்
திருப்புகழ் பஜனை நடத்தவோ அல்லது வகுப்புகள் நடத்தவோ உன்னை தயாராக்குவதற்காக தான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன். நீ எல்லாம் இந்த பிற்காலத்தில் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கார். திருப்புகழ் பாடல்களில் அடங்கியிருக்கும் நல்வாழ்க்கைக்கு வேண்டியவைகள், புறக்கணித்து தள்ள வேண்டியவைகள், நீதி நெறிமுறைகள், பக்தி கதைகள், அன்பு அவிரோதம் போன்ற நற்போதனைகள் முதலியவை யாவும் மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உன்னதமான எண்ணத்துடன் குருஜி சேவை செய்து வருவதில் ஒரு சிறு பங்கு எனக்கும் இருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு ஒரு ஆசை எழுந்தது. அதனால் அவருடைய அனுமதியோடும் ஆசீர்வாதத்தோடும் நானும் வகுப்புகள் நடத்த ஆரம்பித்தேன். எனக்கு இந்த திருப்புகழில் சேரத்துக்கு பாக்கியம் 1963 கிடச்சிது. அப்போ நான் பாம்பேயில் வேலையில் இருந்தேன். இங்கே வந்த இடத்துல ஒரு திருப்புகழ் பஜனை இருந்ததுன்ட்டு அக்கா சொல்லி அதை போய் கற்றுட்டு வர சொல்லி சொன்னான். நானும் போய் கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சொன்னேன். அவர் பேஷா வாயேன், என் பேர் ஊரெலாம் கேட்டுட்டு பேஷா வாயேன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சது நான் பாம்பேயில் தான் இருக்கேன் அப்படின்னுட்டு. ஸோ அப்போ எங்கள் பிரதர்-இன்-லா சொல்லுவார், இங்கேயே ஒரு வேலையை பார்த்துன்னு பேசாமல் இங்கேயே இருந்துறேன் அப்படின்னார். ஸோ குருஜி நீ இங்கே எது அடுத்த கிளாஸுக்கு வான்னு சொன்ன ஒரு வாக்கு பலிக்கும்படியாக முருகன் எனக்கு அப்படியே டெல்லியிலேயே ஒரு வேலையை வாங்கி கொடுத்தான். நான் வேலையில் சேர்ந்தேன். 2 நாளில் எனக்கு வேலை கிடச்சிடுது. அப்படியே நான் டெல்லியில் இருந்து வந்தான். 85 நான் மெட்ராஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபரில் போக வேண்டி வந்தது. அப்போ குருஜி ரமண கேந்திராவில் ஒரு கம்பைன்டு கிளாஸ் நடத்திட்டு இருந்தார். அப்போது குருஜிட்டு சொன்னேன், இந்த மாதிரி மெட்ராஸ் போக வேண்டி வருது அப்படின்ட்டு. சரின்ட்டு போனேன். அப்போது குருஜி வாஸ் an எமோஷன். அது எதனாலே தெரில. அப்போது அவர் சொன்னார், எல்லார்ட்டையும் ஜிக்கி மாமா, குமாரி மாமி எல்லோரும் இருந்தாங்க கிளாஸில். அப்போ சொன்னார், மணி எங்கே போகிறான்? சென்னைக்கு தான் போகிறான். நம்ம இஸ் கோயிங் as திருப்புகழ் அம்பாசிடர் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணார். அதன்படிக்கு சென்னையில் போய் என்ன கிளாஸ் எடுக்க சொல்லி சொன்னார். நான் முதல்ல ஹெசிடேட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினேன். ஆனால் நான் சென்னைக்கு போகும்போது ரொம்ப ஒரு ப்ளசன்ட் சர்ப்ரைஸ் என்னென்னா, ஸ்டேஷனுக்கே அவர் வந்தார். எனக்கு மாலை போட்டு போயிட்டு வா அப்படின்னார். மஞ்சு நானும் அவர் காலில் விழுந்து அழுதுட்டோம். அவ்வளோ கருணாமூர்த்தியாக இருந்தார். அப்புறம் சென்னைக்கு போய் அவர் சொன்னதுனால கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தேன். 1 கிளாஸ் ஆச்சு, 2 கிளாஸ் ஆச்சு, வாரத்தில் 8 கிளாஸ் ஆகிடுது. அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணதுனால தான் இந்த மாதிரி என்னால் எடுக்க முடிஞ்சுது. இப்போவும் ஸ்கைப்பில் எடுத்துன்னு இருக்கேன். The interest in learning Tirupuzhal songs also spread to children in schools and to research students. எத்தனையோ பேருக்கு திருப்புகழ் சொல்லிக் கொடுக்க குருவர்களால் வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆனால் மனோஜ் அப்படிங்கிற ஒரு திறமையான இளைஞனுக்கு, ஒரு மாற்றுத்திறனாளி, பிறவியிலேயே பார்வையற்ற ஒரு இளைஞனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வாய்ப்பு கிடைத்ததை நான் பெரிய ஒரு பாக்கியமாகத்தான் கருதுகிறேன். அவன் எம்ஏ மியூசிக் படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு ஒர்க் ஷாப் நாங்கள் நடத்தினோம், திருப்புகழ் ஒர்க் ஷாப், நானும் திருமூர்த்தி அவர்களுமா. அப்போ அவனுக்கு திருப்புகழில் ரொம்ப ஆர்வம் அந்த வருஷம் டெசர்டேஷனுக்கு சுவாமிமலை திருப்புகழ் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பை எடுத்துனுட்டான். அதில் நிறைய சுவாமிமலை பாடல்கள்லாம் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அதெல்லாம் பாடி நல்ல விதமாக தேர்ச்சி பெற்றதுக்கப்புறம்
எனக்கு எம்ஃபில்லும் திருப்புகழ் சம்மந்தமாக தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையை முன் வச்சப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணணும்னு யோசித்தோம். அப்போ தான் நான் அருணகிரி ராமாயணம் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருந்ததுனால திரு மூர்த்தி அவர்கள் சொன்னார்கள், இது நம்ம திருப்புகழ் ராமாயணம்னே நம்ம ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டு அவனை பண்ண வைக்கலாமே, அதில் நிறைய குறிப்புகள் வச்சு நான் பண்ணலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் திருப்புகழ்னா முருகன் சம்பந்தமானது அப்படின்னு தான் நினச்சிப்பாளே தவிர அதில் ராமாயண குறிப்புகளும் இருக்குது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதனால அருணகிரி ராமாயணங்கிற அந்த தலைப்பிலேயே அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலான்னு ஆரம்பித்தப்போ அவனுடைய கைடு சொன்னால் ஒரு 20-25 பாட்டாவது நீங்கள் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதனுடைய தாளம், சந்தம் எல்லாம் ஃபுல் பேக்கேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் நான் ராமாயண குறிப்பு அந்த பாட்டில் நிச்சயமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அதுக்காக செலக்ட் பண்ணி உடுக்கத்துகில், விடுங்கை, கருவடைந்து இது மாதிரியான பாடல்கள்லாம் எடுத்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 20 பாட்டுக்கு மேலேயே சொல்லி கொடுத்தார் திரு மூர்த்தி அவர்கள். ஆரம்பத்தில் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது, ஏன்னா அவனால் புக்கு பார்க்க முடியாது. அப்போ அதனால மூர்த்தி அவர்கள் திரும்ப 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 அந்த பாடலையும் அந்த வரிகளை பாடி பாடி காமிச்சுட்டே இருப்பார். அதோட ஆரம்பத்தில் இந்த சந்த தாளத்துக்காக அவனுடைய தொடையில அவனை தாளம் போட்டு காட்டுவார். இவர் பக்கத்தில் அவனை உட்கார வச்சுட்டு அவனுடைய தொடையில இவர் தாளம் போட அந்த தாளத்தை அவன் கற்றுனுடுவான். ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக தாளங்களை ரொம்ப குவிக்காக கற்றுனுட்டான். அது மட்டும் இல்லை, பாட்டும் அவனுக்கு நல்லா வந்தது. என்கிட்ட அவன்கிட்ட ஒரு தனி ஸ்பெஷல் ரெக்கார்டர் இருக்குது. அந்த ஸ்பெஷல் ரெக்கார்டரில் இவர் பாடுறத டேப் பண்ணின்னு போயிட்டு வீட்டில் போயிட்டு அது எவ்வளோ தரம் கேட்டிருப்பானோ கடவுளுக்கு தான் தெரியும். அந்த முருகனுடைய ஆசீர்வாதம் அவன் அந்த பாட்டை எல்லாமே ரொம்ப சீக்கிரமாக மனப்பாடம் பண்ணிட்டான். இப்போது இந்த ஒலிப்பதிவு நடந்துட்டு இருக்கிற அந்த சமயத்தில் அவன் அந்த எம்ஃபிலுக்காக அதை தயார் பண்ணிட்டு இருக்கான். அது நீங்களும் எல்லாரும் அதை பார்க்கணுங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை. ஏன்னா எத்தனையோ பேருக்கு எடுக்கும்பொழுது ஒரு மாற்றுத்திறனாளிக்கு எடுக்கும்போது நமக்கு ஒரு மனசில் ரொம்ப சந்தோஷம். திருப்புகழ் பயணம் 1977 டெல்லியில் குருஜி எடுத்துக்கொண்டிருந்த பூசா ரோட் கிளாஸில் தொடங்கியது. அதன் பிறகு 1978 நான் பெங்களூர் வந்த பிறகு அமரர் வெங்கட்ராமன் அவர்களால் நடத்தி கொண்டிருந்த கிளாஸ்களில் தொடர்ந்தது. அதன் பிறகு எப்பொழுதெல்லாம் குருஜி பெங்களூர் வந்து கொண்டிருந்தாரோ, முக்கியமாக பங்குனி உத்திரம் பஜன்களுக்கு, குருஜியினிடம் எல்லா பெரியவர்கள் முன்னிலையிலும் நீதான் வெங்கட்ராமன் செய்து கொண்டிருந்த பணியை தொடர வேண்டும் என்று பணித்தார். அதை என்னால் முடிந்த அளவு கடைநிலை திருப்புகழ் மாணவனாக இருந்து கொண்டு நான் இந்த திருப்புகழ் பணியை செய்து வருகிறேன். குருஜியின் திரு துளிகளை நாம் அருந்தி அதிலிருந்து வரும் அனுபவத்தால் நாம் எல்லோருடனும் அதை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆகையினால் நாம் மாணவன் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. நாம் எப்பொழுதும் குருஜியின் மாணவர்கள்தான் என்பதை மறக்காமல் குருஸ்தானத்தில் அமர்த்திவிட்டு நாம் வகுப்புகளை நடத்த வேண்டும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். அப்புறம் சின்ன வயசில் வெங்கட்ராமன் குருஜிட்ட தான் நான் திருக்குறள் கற்றுட்டேன். அவரை பற்றி ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னா, ரொம்ப திருக்குறள் எப்படி கற்றுக் கொடுத்தாருன்னா,
அவர் பக்தியை தான் முக்கியமாக வச்சு சொல்லி கொடுத்தாரு திருப்புகழ். அதுக்கப்புறம் தானாக ராகம் ஆகட்டும், வார்த்தைகள் அர்த்தம் ஆகட்டும் தானாக வந்தது. அது முதல்ல அந்த பக்தியை தான் அவர் கடைசி வரைக்கும் அந்த பக்தியை தான் முக்கியமாக கொடுத்தாரு. அதனால என்ன ஆயிடுத்து, ரொம்ப ஒரு கிளாஸுன்னா அந்த பக்தி அண்ட் கட்டுப்பாடு. அது எப்படி ஒரு கிளாஸ்ன்னு அப்படி இருக்கும், முருகா முருகான்னு ஆரம்பிச்சாருன்னா கடைசி வரைக்கும் அவர் நடுவில் புக்கை தந்து பார்த்ததே கிடையாது. ஒரு நாளாவது புக்கை பார்த்து பாடி நான் பார்த்தது கிடையாது. எல்லா கிளாஸ்லயுமே குருஜி பத்தி பேசாத இருந்ததே கிடையாது. குருஜி திருப்பம் எங்களுக்கு எந்த ஒரு பஜனையாகட்டும், எந்த ஒரு விழா ஆகட்டும், எதுவா இருக்கட்டும் குருஜி பத்தி தான் அவர் பேசுவார். குருஜி என்ன கட்டுரை கொடுக்குறாரோ அதுதான் அவர் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஸோ அந்த ஒரு இதுல நானுமே அதுலயே இருந்துட்டேன். ஸோ எனக்குமே மோர் தென் லேர்னிங் திருப்புகளோட பக்தி, திருப்புகள் கிளாஸ்னா ஒரு கட்டுப்பாடுகள், கிளாஸ்னா எப்படி இருக்கணும், ஒரு பஜனைனா எப்படி இருக்கணும், நம்ம பத்ததி எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும், குருஜியோட பத்ததி, அவரோட கொள்கை, இதெல்லாம் தான் எங்களுக்கு வந்துட்டு திருப்பம் அவர் அதெல்லாம் தான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபை பண்ணார். ஸோ எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிடுது. அதுக்கப்புறம் நான் முதல்ல கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஐ வாஸ் இன் 8th ஸ்டாண்டர்ட். ஃபஸ்ட்டு நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் சம்மர் வெக்கேஷனில் தான் பசங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தேன். அப்புறம் குருஜியோட இதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது. அதாவது வெங்கட்ராம குருஜிட்ட கற்றுலோ, ஆனால் எவ்ரி இயர் வருஷம் குருஜி வருவார். ஸோ ஒரு வாட்டி வரும்போதே அவங்க நிறைய சொல்லி கொடுப்பார். அவரோட அந்த வே ஆஃப் டீச்சிங், அந்த வே ஆஃப் ஒரு பஜனையுமே அந்த ஒரு வைப்ரேஷன், அந்த ஒரு பஜனையிலுமே உட்காந்து ரசித்து இந்த வைப்ரேஷன் வந்துட்டு கடைசி வரைக்கும் பார்க்க முடியாது. அப்படிதான் ஒரு இதுவும் இருந்தது. அவளோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ், அம்மா அப்பாவோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ், குருவோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் மேலே. திருப்பூரில் ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ், பிடிச்ச சென்டென்ஸ்னா என்னை ஆள். எப்பவுமே முருகா நினச்சிப்பேன், முருகா யூ ஷுட் ரூல் மீ, இதுதான் எப்பவுமே நினச்சிப்பேன். அவர் ரூல் பண்ணுறதுனால தான் என்னோட லைஃப்பில் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு நல்ல குரு, வெங்கட்ராம குருஜி ஆகட்டும், டெல்லி குருஜி ஆகட்டும், இவளை மாதிரி ஒரு குரு எனக்கு வந்துட்டு கிடைச்சது வந்துட்டு தெர் இஸ் நோ, அதாவது ஜென்மாந்திர ஒரு புண்ணியம் பண்ணதுனால இந்த மாதிரி ஒரு குருஜி ப்ளஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறதுல எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் முருகாசரணம். போபாலில் குருஜி மத்திய சுவாமி மலையில் அருணகிரிநாதர் விழா கொண்டாடினார். அந்த சமயத்தில் நானும் அதை அட்டென்ட் பண்ணினேன். அப்போது அவர் பாடிய சிந்து பைரவி ராகம் விருத்தமும் ஊனும் தசையுடல் பாடலும் கேட்டதுக்கப்புறம் திருப்புகழ் கட்டாயம் கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணினேன். நான் அந்த சமயத்தில் சர்வீஸில் இருந்தாலும் எனக்காக வேண்டி திருமதி ரங்கநாயகி நாராயணன் அவர்கள் எனக்காக அந்த கிளாஸை எவ்ரி ஹாலிடே தோறும் வச்சு என்னை என்கரேஜ் பண்ணினார். அவள் ரொம்ப பக்தி ஸ்ரத்தையோடு சொல்லி கொடுத்தா. இதில் எனக்கு என்ன பெருமைன்னாக்க திரு நாராயண ஐயங்கார் குருஜியோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டு. நான் அதுக்கப்புறம் அந்த திருப்புகழை விடவே இல்லை, கண்டினியூஸாக பாடிகிட்டே இருந்தேன். பூனா வந்ததுக்கப்புறமும் நான் 1995 பூனா வந்ததுக்கப்புறமும் அதை கண்டினியூ பண்ணினேன். 1998 நான் கண்டினியூஸாக கிளாஸ் எடுக்கிறேன். வேரியஸ் பிளேசஸில் நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். இதுக்கு காரணமே குருஜி போட்ட திருப்புகழோட ராக அமைப்புகள்னு நான் நினைக்கிறேன். இதுலேயே இதில் இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்பவும் சந்தோஷப்படுறேன். இரவியும் மதியும் தெரிவுரையழும் அம்பு
அம்புவிதனிலினம் ஒன்றிடுமாதும் ஒன்றிடுமாதும் இரவியும் மதியும் தெரிவுரையழும் அம்புவிதனிலினம் ஒன்றிடுமாதும் இரவியும் மதியும் தெரிவுரையழும் அம்புவிதனிலினம் ஒன்றிடுமாதும் இரவியும் மதியும் தெரிவுரையழும் அம்புவிதனிலினம் ஒன்றிடுமாதும் எழில் புதல்வரும் எழில் புதல்வரும் நின்றழுதுளம் உருகும் நின்றழுதுளம் உருகும் இடர்கொடு நடலம் கூற இடர்கொடு நடலம் பல கூற எழில் புதல்வரும் நின்றழுதுளம் உருகும் இடர்கொடு நடலம் பல கூற கருகிய உருவங்கொடு கருகிய உருவங்கொடு கனல் விழி கொண்டு உயிரினை நமனும் உயிரினை நமனும் கருதாமும் கருதாமும் கருகிய உருவங்கொடு கனல் விழி கொண்டு உயிரினை நமனும் கருதாமும் கருகிய மல்லமாய இருவினை அஞ்ச வருவினை செஞ்ச இருள் பிணி துஞ்ச மலமாய எனதிட தூங்க உனதருள் கொள்க இசை கொடு தூங்க புகழ் கூறி எனதிட மங்க உனதருள் பொங்க இசை கொடு துங்க புகழ் கூறி திருமுக சந்திர முருக கடம்ப சிவசுத கந்த புகழேலா திருமுக சந்திர முருக கடம்ப சிவசுத கந்த புகழேலா சிவ சிவ என்று வெளிபுறெழுந்து திகழ நடமுசை கடல் தாராய் சிவ சிவ என்று தெளிவுறெழுந்து திகழ நடமுசை கடல் தாராய் மருளோடு கஞ்ச நுயிர் பலி கொண்டு மகிழறி வென்று மறுகோனே தமிழை நலம் கொள் பெருமாளே திருமுக சந்திர முருக கடம்ப சிவசுத கந்த குகவேலா சிவ சிவ என்று தெளிவுறெழுந்து திகழ நடமுசை கடல் தாரா அகிலடி பரிய எரி திரை அருவி. இந்த அருவி மேல விடுற அருவி அகில்னா மேகம். இந்த மேக கூட்டங்களை வாபஸ் போய் அதுல ஒட்டின்னு விடுற மாதிரி அகிலடி பரிய எரிதிரை அருவி ஐவனம் வெற்பு. ஐவனத்துல திணை, இந்த 5 திணையில முதல் இடத்துல குறிஞ்சி திணை. வெற்புனா மலை. ஐவன வெற்பில் வஞ்சி. அந்த மலைக்கு வஞ்சி யாரு? வள்ளி. வஞ்சி கனவா என்று அகிலமும் உணர. இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் தெரியும் எப்படி ஆகாசத்திலேருந்து விடுற தண்ணி திரும்பி ஆகாசத்துக்கு போற அளவுக்கு இருக்கிற வளம் நிறைந்த அந்த சிகரிகள்ல இருக்கக்கூடிய வள்ளி நாயகி உன் கணவன் வள்ளல். நீங்க வளம் நிறைந்தவர்கள், எல்லாருக்கும் அள்ளி அள்ளி கொடுக்க போறேன். அதனாலதான் அகிலடி பரிய எரிதிரை அருவி ஐவன வெற்பில் வஞ்சி கனவா என்று அகிலமும் உணர மொழி தரு மொழியில் அல்லது பொற்பதங்கள் பெறலாமோ. உன்னுடைய திருவடியை நான் எப்படி பெற முடியும்? இந்த பாரி வள்ளியினுடைய கணவன் முருகன் எல்லாருக்கும் கொடுக்க போறான் அப்படிங்கிற நியூஸை சொல்லித்தர மொழி எந்த மொழி அப்படின்னு கேட்டார். ஆனா தமிழ் மொழின்னு தன்னை தனியா பிரிச்சு சொல்லல என்று அகிலமும் உணர மொழி தருகின்ற மொழி என்ன மொழி? தமிழ் மொழி நாம தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கோம்.
ஏன்னா வேற எந்த பாஷையிலும் குரத்திய முருகன் கல்யாணம் பண்ணிட்டா ஹிந்தி மேபி ஹே அப்படி யாரும் சொல்ல மாட்டான். சன்ஸ்கிரிட்ல குரத்திய முருகன் கல்யாணம் பண்ணிட்டான்னு கிடையாது. அப்போ தமிழ் வள்ளி தமிழ் தானே, புறவள்ளி தமிழ் வள்ளி, அந்த தமிழை கல்யாணம் பண்ணிட்டான் முருகன். முருகன் தான் தமிழ். குருஜியிடத்தில் நேரிட திருப்புகழ் பாக்கள் கற்கவும் அவரிடத்தில் திருப்புகழ் அன்பர்கள் அமைப்பிற்கு தொண்டு ஆற்றும் எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை பெரும் பாக்கியமாக கருதுகிறேன். திருப்புகழை மற்றவர்களுக்கு சொல்லித் தருவது குறித்து நான் நினைத்தே பார்த்ததில்லை. சொல்லப்போனால் அதற்கான தகுதி உண்டா என்பது கூட எனக்கு தெரியாது. அப்படி இருக்க எப்படி திருப்புகழை பரப்பும் தொண்டாற்றல் எனக்கு கிடைத்தது என்றால் அது குரு அருள்தான். ஊக்கமும் அந்த குரு தந்தது தான். என்னிடம் நேரிடையே நீ திருப்புகழ் வகுப்பு நடத்து என்று குருஜி சொல்லாமலேயே ஒரு பஜனையில் அவரே இனி மயூர் விஹாரில் பத்மா சுப்பிரமணியன் திருப்புகழ் சொல்லித் தருவார், எல்லோரும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று அறிவித்து விட்டார். அந்த சொல்லை சிறைமேற்கொண்டு மதிப்பு கொடுத்து அவருக்கு பெருமை சேர்க்க திருப்புகழ் வகுப்புகள் தொடங்கினேன். குருவருளும் திருவருளும் துணை புரிந்து மற்றும் கற்றுக்கொள்ள வந்த அன்பர்கள் ஊக்கத்தினாலும் ஆர்வத்தினாலும் எல்லாம் நன்றாக நடந்தது. ஒருமுறை குருஜி வகுப்புக்கு வருகை தந்து எல்லோரும் பாடியதை கேட்டு மிகவும் அனுபவித்து மகிழ்ச்சி அடைந்தார் என்பது கூடியிருந்த அனைவருக்கும் தெரியும். முருகன் துணை புரிவான் என்று அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் தாம் உண்மை. என்றென்றும் இதற்கு நான் கடமைப்பட்டுள்ளேன். முருகாச்சரணம். முதல்ல க்ரீன் பார்க்கில் தாரா மாமி நடத்தின கிளாஸுக்கு போகிற ஒரு இது கிடச்சது எனக்கு. அவள்கிட்ட கற்றுனேன். அவள் தான் எனக்கு முதல் குருன்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறமாக குருஜிக்கிட்ட நேரடியாக கற்றுக்கிற ஒரு பாக்கியம் கிடச்சதுங்கிறது ரொம்ப பெருசு. அது மாதிரி ஒரு கிடைக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சது. அந்த சில நாட்களில் அப்போல்லாம் ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்காக ஓடி ஓடி வருவோம் அந்த கிளாஸுக்கு. புதன்கிழமையெல்லாம் லேடிஸோட கிளாஸ் நடக்கும். அந்த புதன்கிழமை வாரத்தில் 2-3 நாள் இருக்காதான்னு தோணும். புதன்கிழமையாகவே இருக்காதான்னு அவ்வளவு ஆர்வமாக இருக்கும் இந்த திருப்புகழ் கற்றுக்கிறதுக்கு. அப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னென்னா குருஜி எப்படி சொல்லி கொடுத்தார் நமக்கு. இது அவர் ஒரு விதமான பிரதிபலனும் எதிர்பாராமல் அப்படியே நமக்கு இட்ட பிச்சை. இந்த திருப்புகழுங்கிறது பாடுறதுக்கான அந்த பாக்கியம் நமக்கு கிடச்சது அவர் இட்ட பிச்சை. அது மாதிரி அப்போ என்ன தோணித்து, சரி அவர் இந்த ஊர்லேருந்து வெளியில் போகும்போது எனக்கு நெருங்கின நண்பர்கள்லாம் கிடைச்சா இதில் தான். இந்த திருப்புகழ் மூலமாக நிறைய தோழிகள் எனக்கு அந்த மாதிரி அமைந்தது. உமா பாலசுப்ரமணியம், சித்ரா மூர்த்தி, பத்மா சுப்பிரமணியம், இவாள்லாம் தான் என்னை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணி ஏன் நீயும் டீச் பண்ணக்கூடாது, ஏன் சொல்லித்தரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் மெல்ல மெல்ல ஒரு தைரியம் சரின்னு சொல்லி கொடுக்குற இடத்துக்கு வந்தது. சொல்லி கொடுக்க வந்தது இந்த மாதிரி தான். அவர்கள்லாம் கொடுத்த என்கரேஜ்மெண்ட்டு. குருஜிக்கிட்ட ஃபோனில் தான், அப்போ அவர் மெட்ராஸ் போயாச்சு, அவர்கிட்ட ஃபோனில் தான் பேசி, குருஜி இந்த மாதிரி இவாள்லாம் சொல்கிறேன், நான் கிளாஸ் எடுக்கலாமா, தாராளமாக எடு, நன்னா சொல்லிக் கொடு அப்படின்னு சொல்லியது அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணினார். அப்படித்தான் அந்த திருப்புகழ் டீச்சிங்க்கு வந்து. நீரே
ஆய்க்குடி முருகனின் அருளாலும் நமது குருஜியின் அருளாலும் நான் திருப்புகழ் கற்றுக்கொண்ட எனது குரு திரு பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்களின் ஆசியுடனும் திருப்புகழ் நடத்த ஆரம்பித்தேன் என்றே நினைக்கிறேன். திருநெல்வேலியில் பிறந்து டெல்லியில் திருமணமாகி வந்ததிலிருந்தே திருப்புகழ் பஜனைகள் கேட்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. எனது மாமியார் திரு ராஜம் வெங்கடாச்சலம் அவர்கள், திரு தாரா மாமி, ஜெயா மாமி அவர்களுடன் திருப்புகழ் அதிக காலம் பயின்றவர். நிறைய நாள் அவளுடைய கிளாஸுக்கு போய் நிறைய திருப்புகழ் பயின்றவர். அவர் எப்பொழுதும் வீட்டில் கந்தர் அனுபூதி பாடுவார், எங்களையும் பாடச் சொல்லுவார், திருப்புகழ் பஜனைகளுக்கு அழைத்து செல்வார் எங்களை. அப்படி திருப்புகழ் பஜனையில் சென்ற பொழுது அதனுடைய தாளம், சந்த தாளம், பாவம், ராகம், அர்த்தம் எல்லாம் என்னை ரொம்ப ஈர்த்தது. என்னையும் திருப்புகழ் கற்க வைத்தது. முதலில் சிறிது காலம் ருக்மணி மாமியிடம் சென்னையில் பயின்றேன். பின்பு டெல்லியில் எங்கள் வீட்டில் திருமதி பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 19 ஆண்டுகள் இடைவிடாது திருப்புகழ் வகுப்புகள் நடத்தினார். 19 ஆண்டுகள் கொஞ்சம் கூட இடைவிடாது, ஒரு நாளும் கிளாஸு லீவே விடாமல் வகுப்புகள் எடுத்தார்கள். அவர்களிடம் முறையாக திருப்புகழ் பயின்றேன். அப்பொழுதுதான் அதன் மீது, திருப்புகழ் மீது ரொம்ப ஆர்வம் வந்தது எனக்கு. இயற்கையிலேயே கொஞ்சம் ஆசிரியை பணி கொஞ்சம் பிடித்தமான ஒன்று. எப்போதுமே நாம் கற்றுனதை எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் என்ற ஆர்வமும் உண்டு. அதனால் ஆரம்ப காலத்தில் சிறுவர்களுக்கு வகுப்புகள் எடுத்தேன். பின்பு எல்லோரும் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரிலும் எனது குரு திரு பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்களின் அனுமதியுடனும் ஆசியுடனும் வகுப்புகள் நடத்த ஆரம்பித்தேன். இந்த பணி இடைவிடாது தொடர வேண்டும் என்று முருகனை பிரார்த்திக்கிறேன். குற்றம் என்ன குண்டறிந்த தாடாளனே செந்தணிகை குமரா நின் தண்டையும் தாள் சூடாத சென்னியும் நாடாத கண்ணும் தொழாத கையும் பாடாத நாவும் பாடாதனாவும் உன் திருப்புகழை பாடாதனாவும் எனக்கே தெரிந்து படைத்தனே எனக்கு தெரிந்து படைத்தனே சண்முக கந்த Taking our mission further, the classes are being conducted either online or directly in many parts of the world. The teachers and the students are equally enthusiastic to participate and spread the message. Namaskaram. என் பேர் மாலா ராமகிருஷ்ணன், குருஜியோட செகண்ட் டாட்டர். இப்போ நான் பாஸ்டனில் இருக்கேன். என்னுடைய அக்கா லலிதா, தம்பி ராஜுவும் நானும் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே திருப்புகழ் ஃபேமிலியுடன் தான். 1990 நாங்கள் கனெக்டிகட்டில் இருக்கும் பொழுது அப்பாவும் அம்மாவும் ஒரு விசிட்க்கு வந்திருந்தார்கள். அப்பொழுது ஒரு குட்டி பஜனை ஏற்பாடு பண்ணி என்னுடைய தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ்களை எல்லாம் அழைத்திருந்தேன். They were totally enthralled by the divinity in the compositions set to such melodious ragams and intricate thalams and showed a keen interest in learning திருப்புகழ். அப்பா என்கிட்ட சொன்னார், உனக்கு தெரிஞ்ச திருப்புகழ் எல்லாம் நீ இவர்களுக்கெல்லாம் கற்றுக்கூடேன் அப்படின்னு என்கரேஜ் பண்ணார். அப்பொழுது ஆரம்பித்தது இப்போ
இப்பொழுது பாஸ்டனிலும் தொடர்ந்து லெக்சிங்டன் என்ற இடத்திலும் பாக்ஸ்பரோ என்ற இடத்திலும் கிளாஸ்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. கிட்டத்தட்ட 30 பேர்கள் in person and online with great dedication and enthusiasm attend பண்ணுகிறார்கள். பாஸ்டனில் மட்டும் இல்லாமல் கலிஃபோர்னியா, சிகாகோ, நியூ ஜெர்சி, மிஷிகன் என்று பல இடங்களில் கிளாஸ்களும் பஜனைகளும் மிகச் சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. We have to be thankful for this great legacy left behind by Guruji or Appaji, who devoted his entire life to spreading this Tirupuzhal movement. And I must add, all this may not have been possible without the undying love and support of our beloved mother, Srimati Janaki Raghavan. We will deeply miss their presence in our lives every day. चक्कर अळगेस शिखरत्न पुरी रासी अळगेस शिखरत्न पुरी रासी सिंगपुरारे अमृतम सिंगपुरारे अमृतम चक्कर अळगेस शिखरत्न पुरी रासी सिंगपुरारे अमृतम चक्कर अळगेस शिखरत्न पुरी रासी सिंगपुरारे अमृतम ஆயிரம் பகுவாய்கள் தீவிஷம் காப்புழிப்ப இரும்ப பிறந்ததன ஆயிரம் பகுவாய்கள் தீவிஷம் காப்புழிப்ப திரும்ப பிறந்ததன ஆயிரம் பகுவாய்கள் தீவிஷம் காப்புழிப்ப சக்கரகிரி சூழவரு மண்டலங்கள் சகல சக்கரகிரி சூழவரு மண்டலங்கள் சகல சங்கார கோர நயன சங்கார கோர நயன சக்கரகிரி சூழவரு மண்டலங்கள் சகல சங்கார கோர சங்கார கோர நயன தருகன் வாசுகி அண்ணாமுடி எடு தருகன் வாசுகி அண்ணாமுடி எடு துதரும் பிரசண்ட மயில
தருகண்ணா சுகி பணமுடி எடி துதரூரோ சண்ட பிரசண்ட மயிலா பணமுடி எடி துதரூரோ சண்ட பிரசண்ட மயிலா சண்ட பிரசண்ட மயிலா விக்ரம கிராத குலி விக்ரம கிராத குலி புனமீதுலவிய புனமீதுலவிய தணிகைவா Thus, the divine command has brought Anbagal together in large numbers, and everyone is going through a rich experience and transformation towards peace of mind and harmony. With around 100 teachers and over 3,000 learners, the legacy is indeed being passed on.